ओके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज आम स्टार्ट करवा एथिक्स रो क्लास वन। मन रख पिले एबे जो मु तुमनकर क्लास को कंडक्ट करूछि एटा बहुत कंबाइंड बैच रहउछि। जो माने 26 पे प्रिपरेशन करूछ बा जो माने ए वर्ष मेन को टारगेट रखिछ। दुई जन पिला को टारगेट माने बैच रो कंबाइंड क्लास एथिक्स मु नउछि। मन रख पिले आमे टार्गेट नबा एंड ऑफ द नवेम्बर नवेम्बर एंड भितर आमे एथिक्स आउ जीएस टू जोटा आम कंटिन्यू चली से दुईटा को संपूर्ण रूपे कंप्लीट करवा। एथिक्स जो क्लास मु तुमको नेबी ऑलमोस्ट 25 रु 30 क्लास निया जो थे आंसर राइटिंग साइमल्टेनियसली क्लास वाइज तुमको आंसर राइटिंग शिखेबी जे गोटे टॉपिक को लेकर को टाइप क्वेश्चन आसे। और जो एथिक्स क्लास मु तुमको नेबी कहीं ना एथिक्स इज न्यू फॉर ऑल। दैट मीन्स ना तुम्हें 10th रे पढ़िछ ना तुम्हें +2 रे पढ़िछ ना तुम्हें आगुरी ए विषय कोड पढ़िछ। जेहेतु समस्त टॉपिक नुआ अच्छी तो ओरिड हवार ना वेरी सिंपल और वेरी सर्ट फॉर्म रे मु तुमको एटा को कंप्लीट करे। आ क्लास गुराक बाय लैंग्वेज तुमको प्रोवाइड करा दैट मीन्स बोथ ओडिया एंड इंग्लिश रे कौन से ऊपर ऑडिट हवार ना। आम टार्गेट रखा आउट ऑफ 250 रु जमती 180 150 आम स्कोर करवा कहीं एथिक्स रे 150 प्लस स्कोर सबुठ गोटे बेस्ट स्कोर बोली कह जाता है। ओके, समस्त रेडी अच्छे आज क्लास को? एवरीवन रेडी? अच्छा, मु तुमको ये देखी दूसरी ओरिड हवार ना। तो एथिक्स रो क्लास पूर्वर मु तुमको ऑलरेडी पीडीएफ दे देछि। तुमने कौन सी बैच रे भी जॉइन करिछ जो मैंने 26 बैच रे जॉइन करिछ किबा जो मैंने रैपिड फायर ए वर्ष जो मेन हबा 2-4 मास पर ता पय जॉइन करिछ किबा 25-26 बैच जो मैंने अच्छे जोटा कि 3 इयर्स वैलिड जो कौन सी बैच रे अच्छो ए तीनोटी बैच रे मु ऑलरेडी एक क्लास रो पीडीएफ मु अपलोड कर देछि। तुमको देखि दोछि सपोज तुम 26 बैच ओपन कलो। ओपन कला कंटेंट को जीव मेन फाइल को आसो। मेन रे देखो जीएस पेपर टू एथिक्स एथिक्स रो प्रथम क्लास रो पीडीएफ मु अपलोड कर देछि जोटा कि आदित्य एकेडमी एप्लीकेशन रे। ओके, आफ्टर क्लास क्लास परे ए वीडियो को मध्य मु सेटा अपलोड कर देबी। ओके, तो जार जार आउ किछि इशू रहउछ तो डायरेक्ट मेसेज किमा कॉल करि परिबे। ओके, चल समस्त पीडीएफ शो होछि बेले देखो आज क्लास टा होछि टोटल इंट्रोडक्शन क्लास। बहुत किछि सिखिबार अछि, बहुत किछि जानिबार अछि। तो केही किछि नोट करिवनी फर्स्ट क्लास को डिटेल्स समस्ते बुझिबो एक्चुअली एथिक्स कोन अछि, एथिक्स को टाइप टॉपिक और एथिक्स को नेकरी केमती क्वेश्चन आसे एवरीथिंग हमको बुझियार अछि। मोबाइल को फ्रंट रे रखिबो कीबोर्ड सुनिबो और एक्चुअली मु कोन तुम सहित डिस्कशन करियो चाहूछ। जीएस पेपर 4 जीएस रो पेपर 4 जहाँ को हमें कही थो एथिक्स। एक्चुअली नाटा हूँ एथिक्स किंतु तीनोटी चैप्टर से गोटे हूँ एथिक्स गोटे हूँ इंटीग्रिटी आउट हूँ एप्टीट्यूड। कौन आसूची एप्टीट्यूड। देखो प्रथमे हमें डिस्कशन करवा व्हाट इज एप्टीट्यूड व्हाट इज एप्टीट्यूड। मन रख एप्टीट्यूड बा तुम आउ गोटे शब्द अच्छे एटीट्यूड भितर पिला माने कंफ्यूजन होती। देखो मु फास्ट एथिक्स कौन इंटीग्रिटी कौन पर कहबी किंतु प्रथम आग मु तुमको कहूँ आग एटीट्यूड क्या कहबा। देखो साइड रहा एप्टीट्यूड आउ रोचे एप्टीट्यूड। देखो फास्ट आम जिनस को बुझा जे एक्चुअली एप्टीट्यूड कहले कौन बुझा। मन रख जे एप्टीट्यूड हूँ जे कहीं आमको दरकार पड़ी थाए गोटे सिविल सर्विस एग्जाम रे। देखो तुम मान भितर बहुत सारा पिला थिबे विभिन्न मेंटालिटी पिला थिबे किछि किछि पिला थिबे जो माने इंस्टेंट कौन सी जिनस को सहजरे बुझी पारुथिबे आउ किछि किछि पिला थिबे टिके लेट हुए सेमान को बुझिया पर। तुम देखियो तुम घरे हो तुम गाँव रे हो कौन सी सांग मानक तुम जो मेली अच्छी किसी सांग थिबे परिवार किसी व्यक्ति थिबे जे कि कौन सी असुविधा समय इनस्टांट माइंड को आइडियाज है नाई हमको एभली जिनिस करिवार अछि जोड़ा कि साधारण अन्य मानक मेंबर को सहित घटी नता है। सपोज गोटे एग्जांपल नेबी फैमिली भितर
ଫ୍ୟାମିଲି ଯଦି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ବାପା ଥିବେ, ମା ଥିବେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଦାଦା ଖୁଡି ସମସ୍ତେ ଥିବେ। ବଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଏମିତି କେହି ଜଣ ଥାଏ ଯିଏ କି କୌଣସି ବଡ ଡିସିସନ ନେଲା ବେଳେ ମାନେ ପରଫେକ୍ଟ ଡିସିସନ ସେ ନେଇଥାନ୍ତି। କେବେ ଫିଲ୍ କରିଛ, କିମ୍ବା ତୁମ ଗାଁରେ ହଉ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହଉ, ଯେ କି ପ୍ରପର ଡିସିସନ ମେକିଂ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ କରିବା ଦରକାର, କଣ ନ କରିବା ଦରକାର, ୟାକୁ କଲେ କୋଉଟା ଭୁଲ ହବ। ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତମଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାର୍ଡ ଆଇକ୍ୟୁ ଜେନେରେଟ ହେଇଥାଏ। ଏମିତି କେବେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖିଛ? ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ଦେଖ, ଏଇସବୁ ଟାଇପର ଲୋକଙ୍କୁ ତମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ସାଧାରଣତଃ ଏଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ଏଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ସାଧାରଣତଃ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡଟା ଗୋଟେ ଇନର, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ୱାଲିଟି। ବେଳେ ବେଳେ କୁହାଯାଏ ଇନ୍ ବର୍ନ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଆଚ୍ଛା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲେ? ଏଗେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର ଅଛି ଭଏସ? ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଚାଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ସହଜ କରୁଛି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଟିକେ ସହଜ କରୁଛି। ଯେ କୁହାଯାଉଛି, ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା କୌଣସି ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡରେ ବୁଝିବା, aptitude is a natural talent or inborn ability। ତା ଅର୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତୁମ ଗାଁରେ, ତୁମ ତୁମ ସାହି ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତୁମ ରିଲେଟିଭ ଭିତରେ ହୁଅନ୍ତୁ, କିଛି କିଛି ପିଲା ଥିବେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିବେ, ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଥିବେ, କଥା ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟଲି କହିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ତା ମାଇଣ୍ଡରେ ଥାଏ। ଇଏ ଶୁଣୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ, ଏ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ aptitude। କଣ କୁହାଯାଏ? ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ aptitude। କିମ୍ବା କିଛି କିଛି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଇନ୍ ବର୍ନ ଆବିଲିଟି ଥାଏ। ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପୁରା ଚାଲାକ ଟାଇପର ଥାନ୍ତି, ପୁରା ଛୋଟ ବେଳୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଭରପୁର ହେଇଥାଏ। ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଏଥିପାଇଁ ପଢିବା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ସାରା ଡିସିସନ ମେକିଂ କାମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ଯେମିତିକି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଏରିଆରେ କିଛି ମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଆସିଲା, ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏଟ କରିବାର ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ରିଲିଫ ପହଞ୍ଚେଇବାର ଅଛି, କୋଉ ଭଳିଆ ଡିସିସନ ନେବାର ଅଛି, ଏ ଆବିଲିଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଦରକାର। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ହିଁ ଏଥିପାଇଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ପଢାଯାଏ, ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବା ଗୋଟେ ସିଭିଲ ସର୍ଭେଣ୍ଟକୁ ଡିସିସନ ମେକିଂରେ ଇଜି ହବ। ତା ପାଖରେ ଇଣ୍ଟରନାଲି ସେ ଜିନିଷ କ୍ରିଏଟ ହବ ଯୋଉଟା କି ସେ ସହଜରେ ଡିସିସନ ନେଇପାରିବ। ଆଇ ହୋପ ଯେ ଟପିକଟା ଅଛି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ହଁ କି ନା? ପୁରା କ୍ଲିୟର? ମୁଁ ଟପିକକୁ ଯାଇନି। ହଁ, লিডরশিপ କ୍ୱାଲିଟି ଯୋଉ ପାଖରେ ଥାଏ, লিডরশিপ କ୍ୱାଲିଟି, ମୁଁ କହିବା କଥା ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ବୁଝିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିକ୍ସ କଣ। ଆକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାଇଲେ ଦେନ୍ ଆମର କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। କାରଣ ଏଥିରେ 70% ନିଜ ମନକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡେ,
ଆଉ 30% ନୋଟକୁ କପି ପେଷ୍ଟ କଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଫିନେଟଲି ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ଚାଲ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଗୋଟେ ଅଛି ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ମୋର କହିବା କଥା, ଏ ଦି ଜଣ ସେମ୍ ନା ଏ ଦି ଜଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଏ ଦି ଜଣ ସେମ୍ ନା ଦି ଜଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଏ ଦି ଜଣ ସେମ୍ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଫାଷ୍ଟ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଏ ଦି ଜଣ ସେମ୍ ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ କରିବି ଯେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଦେଖ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡଟା କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ମ୍ୟାନର। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟାନର ଅର୍ଥ କଣ? ପ୍ରକାର। ମୋର କୋଉ ଭଳି ନେଚର, ମୋ ମ୍ୟାନରଟା କଣ, ମୁଁ କୋଉ ପ୍ରକାରର, ମୁଁ କେମିତି ମୋର ବିହେଭିୟର ଅଛି, ମୁଁ କୋଉ ଟାଇପର ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋ ଯୋଉ ମ୍ୟାନରଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା? ଫିଲିଂ। ହଁ, ମୋ ଯୋଉ ମନୋଭାବ, ହଁ, ଦକ୍ଷତା ଏଟା ହଉଛି ମନୋଭାବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ସେ ପୋଜିସନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା? ଡିସ୍ପୋଜିସନ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନଜରିଆ କେମିତି, ତାର ବ୍ୟାନର କେମିତି, ତାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫିଲିଂ କେମିତି ଅଛି, ତାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାର ମାନେ ତାର କଣ ବିହେଭିୟର କେମିତି ଅଛି, ଆକୁ ହିଁ ଆମେ କହିଥାଉ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହେ, ସପୋଜ ଗୋଟେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଓଲେସନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ବା ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଘରୋଇ ହିଂସା। ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରତି, ଗୋଟେ ବୋହୂ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି। ଏ ଅତ୍ୟାଚାରଟା ଯୋଉ ହଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରିଆ ଆକୁ ନେଇକିରି ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଥିବ କି? କେହି ଜଣ ଆକୁ ଭଲ କହୁଥିବେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ଭୁଲ କରୁଛି, ତାକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। କେହି ଆକୁ ଅପୋଜ କରିବେ, ନା ଏ ଜିନିଷ ଭୁଲ। ଆକୁ ନେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜରିଆ ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମ୍ୟାନର ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଫିଲିଂ ଅଲଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ପୋଜିସନ ଅଲଗା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିସ୍ପୋଜିସନ ଅଲଗା ଅଛି। ଓକେ, ତାର ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ର ମ୍ୟାନରକୁ, ତାର ବିହେଭିୟରକୁ ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିଥାଉ ବା ସେ ତାର ବିହେଭିୟର ଯେମିତି ରଖିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କହିଲି ତୁ ମାନେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛୁ, ତାର ଗୁଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି, ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସପୋଜ ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ଯେ, ମୁଁ କହୁଛି ଲିଭିଂ ରିଲେସନ କୁ ନେଇକିରି ତୁମର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ ଅଛି? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଲିଭିଂ ରିଲେସନ କୁ ନେଇ ତୁମଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କଣ ଅଛି? କିଛି ପିଲା ୟେସ୍ ବୋଲି କହିବେ, କିଛି ପିଲା ନୋ ବୋଲି କହିବେ, ହଁ କି ନା? କିଛି ପିଲା ୟେସ୍ ବୋଲି କହିବେ, କିଛି ପିଲା ନୋ ବୋଲି କହିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯେମିତିଆ, ଆମେ ବିହେଭ କରିବା ସେଇଭଳି। ଆମମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯୋଉ ଭଳିଆ, ଆମେ ବିହେଭ କରିବା ସେଇଭଳି, ସେଇଭଳି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବା। ଓକେ, ତ ଆକୁ କୁହାଲା ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଏଗେନ ଆସିଲା ଏଗେନ ଆସିଲା ଏଗେନ ଆସିଲା ଯେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ଯେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ମନେ ରଖ, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କହିଲେ କାହାକୁ କାହାର କମ୍ବିନେସନ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଟିକେ ଲେଖି ଦଉଛି। ଆବିଲିଟି, ସ୍କିଲ, କାପାବିଲିଟି, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା, ଆକୁ କହିଥାଏ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜଣଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ କେମିତି ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଆବିଲିଟି କେମିତି ଅଛି, ଜଣଙ୍କର କ୍ୟାପାବିଲିଟି କେତେ ଅଛି, ଜଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେତେ ରହୁଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ କାଲକୁଲେସନ କରିଥାଉ, ଆକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ କଣ? ବା ଏତିକି ୟାର ସମୂହକୁ ହିଁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ନା ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି କହିଥାଉ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା। ଯେ ଏଥିକ୍ସରେ ଆମର ଯୋଉ ଟପିକଟା ଅଛି, ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟପିକ ଅଛି, ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହলো? ଏଭ୍ରିୱାନ, नो ଇସ୍ୟୁ, नो डाउट? ପୁରା କ୍ଲିୟର, ହଁ କି ନା? ୟେସ୍ ଅର୍ नो? କାହିଁକି ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବୁଝେଇଦେବି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପିକ କଣ, ଏ ଟପିକରେ କଣ ପଢାଯାଏ, ଏ ଟପିକ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି ଆସେ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ କହିଲେ ଆଉ ଥରେ କହିଦଉଛି, ଆମ ମାନଙ୍କର ନଜରିଆ,
ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭାବନା, ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତି କଣ ନଜରିଆ ଅଛି, ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଯାହା ମୁଁ ସେଇଭଳି ହେଇଗଲି। ସେ କଣ ଧର ମୁଁ କାହା କଥାରେ ରେସ୍ପନ୍ସ କରେ ନା, ଯିଏ ମତେ ଖରାପ ହଉ ଭଲ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ମାଇ ମ୍ୟାନର, ମୋ ସେଟା ମୋର ମୋର ମୋ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ସେଟା। ଯିଏ ଯାହା ମତେ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି କହେନା। ଓକେ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଏବେ ଆସିଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଦେଖ ଦେଖ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? Anyone answer? What is the meaning of integrity? Anyone answer? What is the meaning of integrity? Honest thought, doing right thing. Okay, thank you. Then our option sir. ଦେଖ, ତୁମେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କୁ ବହୁତ ସାରା ପିଲା ହନେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, HONEST। ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଅନେଷ୍ଟ, ଏଟା ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ଲୟାଲିଟି ଯାହା ବି ତୁମେ କହୁଛ, ଭୁଲ ହବ ନା ଠିକ ହବ? ମାନେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ମୁଁ କହେ ଯେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଅର୍ଥ ଅନେଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ସହିତ ସମାନ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଦେଖ, ତୁମ ଯୋଉ ଅନେଷ୍ଟ କଥା ତୁମେ କହୁଛ, ଅନେଷ୍ଟଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ସହିତ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ କହିପାରିବାନି। ଯେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ଆମେ ଅନେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହୁଛି, ତମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖ, ସପୋଜ ସପୋଜ ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଲ ଭିତରେ ଥାଇ, ଆମେ ଗୋଟେ ରୁଲ ଭିତରେ ଥାଇକି ଯେଉଁ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିଥାଉ, ଯୋଉ ନିୟମ ସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ? ହନେଷ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ସପୋଜ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଷ୍ଟରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସରେ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସରେ ଟ୍ରାଫିକ ଅଛନ୍ତି। ମୋର କହିବା କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ଆମେ ଏଠି ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକି ଗଲେ, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧେ, ଗାଡି ସ୍ଲୋ ଚଲାଏ, ମୁଁ ରିକ୍ସ ନିଏ ନା। ମତେ କୁହ, ଏଠି ମୁଁ ହନେଷ୍ଟ ବା ଅନେଷ୍ଟ କୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲି ନା କଲିନି? ମୁଁ ଯୋଉ ଅନେଷ୍ଟଟା ଅଛି, ଅନେଷ୍ଟଟାକୁ ମୁଁ ମେଣ୍ଟେନ କଲି ନା ନାହିଁ? ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କର, ଏଇଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଅନେଷ୍ଟଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲି ନା ନାହିଁ? କଲି ନା ନାହିଁ? ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ରୁଲ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଠି କଣ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି? ମୋର ଅନେଷ୍ଟଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲି। ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ପିଲେ, ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଫିକରେ ପ୍ରାୟତଃ କ୍ୟାମେରା ଲାଗେ ନା, ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ନଥାନ୍ତି, କେହି ନଥାନ୍ତି। ମତେ କୁହ, ସେ ଟାଇମରେ ଭେରି ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ 6ଟା 5ଟା ଟାଇମରେ ତୁମେ ଯଦି ଯାଉଛ, କେହି ଚେକ୍ କରିବାକୁ ନଥିବେ, ନା କିଛି କ୍ୟାମେରା ଫ୍ୟାମେରା ଫଟୋ ଉଠିବନି। ମୋର କହିବା କଥା, ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିକିରି ଗଲି, ତାହେଲେ ମତେ କୁହ, ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ କଣ ମେଣ୍ଟେନ କଲି? ମୋର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲି, ନା ମୋର ଅନେଷ୍ଟିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କଲି? ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ରୁଲ ଭିତରେ ରହିକିରି ରୁଲର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ରୁଲର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇକିରି ଆମେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରିଥାଉ, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଏଠି ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଫିର ବି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଚେକ୍ କରୁଛି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଇଟ୍ ରେଫର୍ସ ବିଙ୍ଗ ଆଜ ଅନେଷ୍ଟ, ଅନେଷ୍ଟ ଭଳି ଆମେ ରେଫର୍ସ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଥଟ୍ ଆଉ ଆମର ଆକ୍ସନଟା ସେଇଭଳି ରହୁଛି, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭେରି ଦେଖ, ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଯେ ଟପିକ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇଏ ତମେ ବୁଝିପାରିବନି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିବା ଦରକାର। ତମେ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରୁଛି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ନେଇକି। ଦେଖ, ଆଜି ଭିଡିଓ ହିସାବରେ ତମେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଇସା ସାଙ୍ଗସନ ହଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସାର ଅଡିଟ୍ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସାର ଅଡିଟ୍ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ଶୁଣ, ତମେ କେତେ କେତେ ପଇସା କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ଅଡିଟ୍ ହଉଛି ନା ନାହିଁ? କୋଉ ସେକ୍ସନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ତା ଅର୍ଥ ତମେ ପ୍ରପର ପଇସାର ଅଡିଟ୍ ପ୍ରପର ୱେରେ ଦେଇପାରୁଛ, ପ୍ରପର ହିସାବରେ ତମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ। ମତେ କୁହ, ତମେ ଏଠି କଣ ମେଣ୍ଟେନ କଲ? তুমি ইন্টিগ্রিটি মেনটেন কল, না অনেস্ট মেনটেন কল? ইন্টিগ্রিটি মেনটেন কল না অনেস্ট মেনটেন কল? মনে রাখো, তুমি এটি মেনটেন কল অনেস্ট। ওকে, কিন্তু কিন্তু ମୁଁ ଯଦି ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲି, ସପୋଜ ତୁମେ ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ତୁମେ ଆଜ ଏ ଭିଡିଓ ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଛ,
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଇମର୍ଜେନ୍ସି ପାଣ୍ଠିରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପଇସା ସାଙ୍କସନ ହୁଏ ତାର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ଓଭରଅଲ ଅଡିଟ୍ ଆସେ ବଟ୍ କେଉଁ କେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ସମସ୍ତର ଅଡିଟ୍ ହେଇନଥାଏ ସମସ୍ତର ଅଡିଟ୍ ହେଇନଥାଏ। ତ ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ କଣ କଲ ନା ତୁମର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଆର କୌଣସି ହିସାବ ରହିବନି ତୁମେ ନିଜ ପକେଟରେ ବି ପଇସା ରଖିପାରିବ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଁରେ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ପଇସା ରଖିପାରିବ। ଏ ଜାଗାରେ ତୁମେ କଣ କଲ ତୁମେ ଲୟାଲିଟିଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କର ପ୍ରପର ୱେରେ ଯେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ସେଇ ହିସାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲ ନିଜ ପକେଟରେ ଟଙ୍କାଟାରେ ବି ରଖିଲନି। ଏ ଜାଗାରେ ମତେ କୁହ ତୁମେ କଣ ମେଣ୍ଟେନ କଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ମେଣ୍ଟେନ କଲ ନା ଅନେଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କଲ। ଏଠି ଆମେ କଣ ମେଣ୍ଟେନ କଲେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କାହିଁକି ନା ଆମକୁ କେହି ନ ଦେଖିଲେ ସତ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାନେ କଣ ଅନେଷ୍ଟ ଭଳି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଥାଏ ସେଇଭଳି ଆସିବି ତ ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ରୁଲର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ମୁଁ ନିଜକୁ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୁଭ କରାଉଛି ସେ ଟାଇମକୁ ମତେ କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ସିଚୁଏସନକୁ ବୁଝ କାରଣ ଏଥିକ୍ସ ହଉଛି ସେୟା ଏଥିକ୍ସ ସିଚୁଏସନକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାଇଲା ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର नो ଇସ୍ୟୁ ପୁରା ମାନେ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ କହିଲେ କଣ ବୁଝିଲ ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କଣ କହିଲେ ବୁଝିଲ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଯିବା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଥିକ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଥିକ୍ସ ଦେଖ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଥିକ୍ସ ଏଥିକ୍ସ ଆମେ କାହାକୁ କହିବୁ ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଏଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ସର ରହିବ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ଭ୍ୟାରି କରିବ କାହିଁକିନା ଆମ ଭାବନା ହଉଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିଲା ପରେ ଭାବନାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିବା ନିଜ ଭାଷାରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରିବା ତ ସେଟା ଡେଫିନେସନଟା ସବୁବେଳେ ୱାଇଜ ଭ୍ୟାରି କରେ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି କହିବି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଥିକ୍ସ ତ ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ହଁ ନୈତିକତା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଆର ସାତଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଏଥିକ୍ସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସାତଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ବେଳେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆ ଉପରେ ବି ଆସିପାରେ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ କ୍ଲାସକୁ ନେଇକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ ବଟ୍ ଏଇଠି ତମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଏ ନର୍ମେଟିଭ ସାଇନ୍ସ ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଏ ନର୍ମେଟିଭ ସାଇନ୍ସ ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଜ୍ଞାନ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ସାର୍ ଆମେ ତ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢିଲେ ଏନଭାयरमेंटल साइंस पढ़ले बायोलॉजिकल साइंस पढ़ले ये फिर को नॉर्मेटिव साइंस कौन आसला देखो साधारणतः आम साइंस को दुईटी पार्ट डिवाइड करते किए कह कौन कौन साइंस को दुईटी पार्ट डिवाइड करते कौन कौन किए कह गोटे हूँ डेस्क्रिप्टिव साइंस डेस्क्रिप्टिव साइंस आउ गोटे आसला नॉर्मेटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस। अच्छा मत कह ए भितर तफात कौन अच्छे गोटे हूँ डेस्क्रिप्टिव साइंस ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ନର୍ମେଟିଭ ସାଇନ୍ସ ମତେ କୁହ ଏ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ତଫାତ କଣ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ସାଇନ୍ସ ର ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା ତୁମେ ଜୋଗ୍ରାଫି ବିଷୟରେ ପଢୁଛ ତୁମେ ଫିଜିକ୍ସ ପଢୁଛ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କଣ କହିଥାଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ମତେ କୁହ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ନର୍ମେଟିଭ ସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ବେସିକ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ। ଆଚ୍ଛା ତମକୁ ଏଇଠି ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରାଉଛି ଥରେ ଟିକେ ଭାବ ପିଲେ ଆମେ ଫିଜିକ୍ସ କାହିଁକି ପଢୁଛେ बायोलॉजिकल साइंस कहीं पढ़ुचे ज्योग्राफी कहीं पढ़ुचे आगु ही कह डेस्क्रिप्टिव साइंस कहीं पढ़ुचे दुनिया विषय जानिबा पाई दुनिया विषय जानिबा पाई जो साइंस को आमे पढ़ी थाउ फॉर द पर्पज ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ कौन ना टोटल ता विषय जानिबा पाई एक्चुअली कहीं मु बायोलॉजी पढ़ुची सेल कौन तुमर टिश्यू कौन सेल सिस्टम कौन ए समस्त जिन पढ़ुची କିଛି ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରୁଛି କି କିଛି କରିପାରୁନି କେବଳ ମୁଁ ପଢୁଛି ଜାଣୁଛି ଏ ଜିନିଷ କଣ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢୁଛି ଯେ ଫିଜିକାଲ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଡିଭିଜନ କେମିତି ହେଇଛି ଆମେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ କରିପାରୁନେ ତାର ସେଇ ସବୁ ସାଇନ୍ସକୁ କୁହାଯାଏ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ସାଇନ୍ସ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ସାଇନ୍ସ ଅର୍ଥ ଦୁନିଆକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସକୁ ପଢିଥାଉ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ ସାଇନ୍ସ ସେ ଫିଜିକ୍ସ ହଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ହଉ ତୁମର ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ। एवरीवन क्लियर जे डेस्क्रिप्टिव साइंस कहले ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା ए क्लास टे टोटल बुझिबार क्लास डेस्क्रिप्टिव साइंस ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ବୁଝିଲ। अच्छा एबे क्वेश्चन उठला जे नॉर्मेटिव साइंस कहले कोन बुझिबा
नॉर्मेटिव साइंस कहले कौन बुझा मन रख से साइंस दुनिया को बेहतर बनैया दुनिया को कौन ना बेटर माने तैयारी करिया पाई जो जिनिस को हमें व्यवहार करता जो साइंस को हमें पढ़ी था ताको कहते हैं नॉर्मेटिव साइंस नॉर्मेटिव साइंस सब हमको से जिनिस सिखाए हमर दुनिया हो जहाँ भी हो हम केमती बेटर बनै परिबा बेहतर केमती बनै परिबा अच्छा तुम जानिथिबो आमे पढुछे पॉलिटिकल साइंस कौन पढुछे पॉलिटिकल साइंस आमे पढुछे सोशल साइंस पढुछे हो कि ना ये सुनो पॉलिटिकल साइंस पढुछे सोशल साइंस पढुछे ये सुनो अच्छा मु तुमको गोटे क्वेश्चन पचारुछि बिले आमे जो पॉलिटिकल साइंस रे जो भी किछि रूल एंड रेगुलेशन एवरीथिंग अछि ताको आनिछि कि ताको आनिछि कि आमे आनिछे कौन पे आनिछे आम दुनिया को आम लाइफ को बेहतर बनया बेटर बनया आम फंडामेंटल राइट आनिछे कहीं मते को पिले आम फंडामेंटल राइट आनिछे कहीं बिकज समस्ते से हायर निज लाइफ को मेंटेन करि परिबे केही कहा पर से हायर बर्डन हे परिबोनी केही कहा पर से बड़ी माने माने कोन प्रेशराइज करि परिबोनी जोटा कि आगुर थिला मो लाइफ को केमति बंची मो पर डिपेंड कर ये सुन तो पॉलिटिकल साइंस हम आनिछे कहीं मो लाइफ को बेटर बनया सोशल साइंस कहीं ना सोसाइटी रे जो सब ऑब्स्टेकल अच्छी से को हटे कि हम लाइफ को केमे बेहतर बनै परिबा मुझे एग्जांपल दउछि मु एग्जांपल दउछि कोन ना सतीदाह प्रथा मु तुमको एग्जांपल कोन देली सतीदाह प्रथा तो को स्टूडेंट सतीदाह प्रथा हम हटे छे कहीं को हटेली बिकॉज ऑफ हम लाइफ को बेहतर बनया पे चाइल्ड मैरिज हमें हमरो हटे कहीं कहीं मो जीवन को बेहतर बनया पे पॉलिटी रे हमर रूल रखा होला चाइल्ड लेबर 14 वर्ष पर्यंत पिला को हमें हजारिस फैक्ट्री काम करें कहीं हमर लाइफ को बेहतर बनया पे तो एटी समस्त क्लियर होला जे डेस्क्रिप्टिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस रे तफात कोन नॉर्मेटिव साइंस सबले गोटे लाइफ को गोटे जीवन को गोटे समाज को बेहतर बनया पे तैयारी कराई छै और नॉर्मेटिव साइंस रे से जिनिस को रखा है जहाँ द्वारा हमर डेवलपमेंट हो बट डेस्क्रिप्टिव साइंस रे आमे से जिनिस को पढ़ी थाउ से जिनिस को रखा जाए जहाँ हमको जणे ए जिनिस कोन दुनियाटा केमतिका कोन अछि कोन नाही किंतु तार किछि चेंजेस करि परियानी तार हम किछि चेंजेस करि परियानी मोर कहिबार कथा समस्त क्लियर हलो जे व्हाट इज तुमनकर नॉर्मेटिव साइंस एंड व्हाट इज डेस्क्रिप्टिव साइंस पूरा क्लियर अच्छा एठी मु तार एक्सप्लेनेशन दिछि नीति शास्त्र एक आदर्श विज्ञान ओके केमति सेट आदर्श विज्ञान होछि वर्णनात्मक विज्ञान आदर्श विज्ञान जे जाको मैं डेस्क्रिप्टिव साइंस बोली कहूचे आउट आसिला किसे ना नॉर्मेटिव साइंस ए विषय में डिस्कशन कले जे केमिति गोटे डेस्क्रिप्टिव साइंस टा हम पे दरकार होछि आ गोटे नॉर्मेटिव साइंस टा को टाइप जिंस होछि तार ओडियाटा मु तुमन को लिखि देछि अच्छा तले प्रथम पॉइंट मन रखिले जे एथिक्स कोन ना एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस द्वितीय पॉइंट आसिला कोन ना एथिक्स इज ए साइंस ऑफ inclusive and sustainable happiness ethics is a inclusive and sustainable happiness आर अर्थ कि मते बुझी परियो एनुवन आंसर आ माने कोन एथिक्स इज ए हैप्पीनेस फॉर ऑल देन देखो एठी मु टिके तुमको डीपली डिस्क्राइब करिବି देखो टिके तुमको अकॉर्डिया लागि पर जेतु टॉपिक टा डिफरेंट रहउची बट आपको ट्राई करो बुझिया पई जे तुम एबेटा को स्किप कर देबो तुम जानो मन रखिबो आगु को पढ़ी चले से इंटरेस्ट आसीबोनी तो आनियो पड़े एक्चुअली कोन ये होची पाठ नुहे आगु पाठ रो साइड रो जाई कि तुमको बुझौचे जिंस कोन एक्चुअली एथिक्स इज ए साइंस ऑफ इनक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस नीतिशास्त्र ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖର ବିଜ୍ଞାନ ତାର ଆମର ଯୋଉ ହାପିନେସ ଟା ଅଛି କେମିତି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ହବ ଆଉ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ହାପିନେସ ହବ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟି ହାପିନେସ ତ ସ୍ଥାୟୀ ସୁଖ ଯୋଉଟା କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ମିଳିବ ଆମର ଦୁଃଖ ଆସିବନି ଲାଇଫରେ ସେଇ ହେଉଛି ଏଥିକ୍ସ ଆଚ୍ଛା ଇଟ ମିନ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ଇଭିଲ୍ସ ତାର ତ ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ପେନ୍ ଦଉଛି
जी आमको सौरव दଉଛି आपको केमती आम रिड्यूस करवा आउ इनक्रीज करवा गुड जो ब्लेसिंग हो हापिनेस हो केमती आम मन भीतर बढ़ेबा आम केमती खुशी रहिबा आमको केमती माने सोसाइटी रे प्लेजर मिलिबो ए सब जिनिस ऊपर आम की आइडिया दिए ना एथिक्स देता है तो सेति एथिक्स को अच्छे एथिक्स इज ए साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस पूरा क्लियर हला तो एबे क्वेश्चन आसबो सर आमे तले खुशी पाइबा केमती हमको हैप्पीनेस मिलिबो कोठु हमको प्लेजर मिलिबो कोठु मन कपिले खुशी हैप्पीनेस प्लेजर गोटे जगह नथाय ताकू विभिन्न अथरंकर कॉन्सेप्ट को फॉलो करिया पड़े जेमती बुद्धिस्ट एथिक्स बुद्धଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ମତରେ ଯୋଉ ଏଥିକ୍ସ ହଉଛି ଅଷ୍ଟମାର୍ଗ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବିଷୟ ଆମେ ପଢିବା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଥିକ୍ସଟି ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢିବା ଅଷ୍ଟମାର୍ଗ ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ 8ଟି ମାର୍ଗ ଦେଇ ଆମେ ଯିବା ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିବ ଅଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସିଏ ବି ତାଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ଏଥିକ୍ସ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଦେଖିବ ଗାନ୍ଧିଆନ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ଗାନ୍ଧିଆନ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିବ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା তুমি জাଣିଥିବ ଇଏ ହେଉଛି କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଏଥିକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି କାନ୍ଥ ଏଥିକ୍ସ ତାର ତ ବିଭିନ୍ନ ଫିଲୋସୋଫର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଏଥିକ୍ସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ପାଇପାରିବା ସୁଖ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ପ୍ଲେଜର ସେଇଥିରୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା ହାପିନେସ୍ ଆଉ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ଆମର ସରୋ ପେନ୍ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆମେ ରିଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରିବା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ एवरीवन क्लियर जे एथिक्स को आमे कहले काहा को बुझिबा ना एथिक्स इज ए साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस जे कि हमको माने कोन हो जे माने स्थायी सुख देता है पूरा क्लियर एबे जिबा द्वितीय पॉइंट तृतीय पॉइंट बुझबा तले फर्स्ट पॉइंट रे कोन देखिले एथिक्स होची कोन ना एथिक्स होची साइंस एथिक्स होची नॉर्मेटिव साइंस द्वितीय देखिले एथिक्स इज ए साइंस ऑफ इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल हैप्पीनेस अच्छा ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଆସିଲା ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଡିଲେମା ସଲଭିଂ ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଡିଲେମା ସଲଭିଂ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହୁଛେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାଧାନର ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କୌଣସି ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ଆସିବ ହୁ ଇଜ ଦ ରଙ୍ଗ ହୁ ଇଜ ଦ ରାଇଟ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଥାଏ ହୁ ଇଜ ଦ ଗୁଡ ଫର our life and bad for our life ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ କୋଉଟାକ ଠିକ ଅଛି କୋଉଟାକ ଭୁଲ ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଆଇଡିଆ ଦେ ଯିଏ ଆମକୁ ସେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବିଷୟରେ ଭିତରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଦେଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ଏଥିକ୍ସ ଆମକୁ ଯଦି ଏଥିକ୍ସ ର ନଲେଜ ରହିବ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଏଥିକ୍ସ ସେ ଯୋଉ ଗୁଣ ରହିବ ଆମେ କୋଉଟାକ ଆମ ଲାଇଫ ପାଇଁ ଡିଲେମା ଯୋଉ ଅଛି ସଲଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲିୟର ହେଇପାରିବା ସପୋଜ ବହୁତ ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରିଲିମ୍ ଗଲା ଏକ୍ସାମ କି କେତେ ଜଣ ପିଲାଙ୍କର ସେ ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆଟେମ୍ପ କିଛି ପିଲାଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଆଟେମ୍ପ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଆଟେମ୍ପ ଥିଲା ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇମରେ ବହୁତ ସାରା ଡିଲେମା ଭିତରେ ଥିଲେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଆଟେମ୍ପଟା ମୁଁ ଦେବି ନା ଦେବିନି ଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମଟା ମୁଁ ଆପିୟର କରିବି ନା କରିବିନି ଯଦି ତମେ ଏଥିକ୍ସକୁ ପ୍ରପର ପଢିଥବ ଡେଫିନେଟଲି ଆର ଆନ୍ସର ତମେ ଖୋଜି ପାଇବ ଆର ଆନ୍ସର ତମେ ଖୋଜି ପାଇବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଓମେନ୍ସ ରାଇଟ ଓମେନ୍ସ ରାଇଟ ଓମେନ୍ସ ରାଇଟ କୁ ନେଇକି ବହୁତ ସାରା ଡିଲେମା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନବବଧୂଟିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଆସୁଛି ନବବଧୂଟିଏ ମ୍ୟାରେଜ କରି ଆସୁଛି ତା ସହିତ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଭାଇଲେସନ ହଉଛି ଘରୋଇ ହିଂସାର ଶିକାର ହଉଛି ସେ ଟାଇମରେ 90% କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସହି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ 10% କଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଅର୍ नो ହଁ କି ନା କିନ୍ତୁ ମୋର କହିବା କଥା ଏଇ ଯୋଉ 90% ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସେ ଡିଲେମାକୁ ସଲଭିଂ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ମୋ ଇଜ୍ଜତ କଣ ହବ ବାପା ମା ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲ ହେଲଥ କଣ ରହିବ ମୋ ଯାହା ଯୋଉଠି ମ୍ୟାରେଜ କଲି ସେଠି କେମିତି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚିବି ଫ୍ୟୁଚର କଣ ରହିବ ଏ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଡିଲେମା ରହିଛି ସେ ଡିଲେମାକୁ ସେମାନେ ସଲ୍ଭ କରିପାରନ୍ତିନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଡିସିସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ଆଉ ମନେ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଡିଲେମାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବନି ଯେ ଏଥିକାଲ ଡିଲେମାକୁ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବନି ସେ ତା ଲାଇଫରେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଭିତରେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏ 10% ପିଲାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ଏ 10% ପିଲାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ କଣ ଅଛି ଏଥିକ୍ସ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡିଲେମାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ତା ଅର୍ଥ
ଆମ ଲାଇଫରେ ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ଡିଲେମା ଆସୁଛି, ଡିଲେମାର ଅର୍ଥ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବୁଝିପାରୁଛ? କରିବି ନା କରିବିନି, କଣ କରିବି, ଏଇ ଯୋଉ ସିଚୁଏସନଟା ସେକୁ ସଲ୍ଭ ଆମେ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମ କଥିରେ ଏଥିକ୍ସର ପ୍ରପର ଜ୍ଞାନ ରହିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କହିଲେ ନା ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଡିଲେମା ସଲଭିଂ, ଯିଏକି ଆମକୁ ଡିଲେମା ସଲ୍ଭ କରେ। ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ସେଟା ଆମେ କେମିତି କରିବା। ମୁଁ କହିଛି କାନ୍ଥର ଏଥିକ୍ସ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ରାଉଲ୍ସଙ୍କର ଏଥିକ୍ସ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ଗାନ୍ଧିଆନ ଏଥିକ୍ସ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଏଥିକ୍ସ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆକୁ ସବୁ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଆସିବ, ନାଇଁ କାନ୍ତଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଯାଉଛେ ଆମକୁ ସୁଖ ମିଳିବ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଆସିବନି। ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଫର୍ମାଟରେ ଯାଉଛେ ଆମକୁ ସୁଖ ଆସିବ, ଦୁଃଖ ଆସିବନି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ, ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ, ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯୋଉ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ମାନେ କେବେ ବନ୍ଦ ହେଲା, ମାନେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା, ମାନେ କୋଉ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସକାଶେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା ନନ୍ କୋପରେସନ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସକାଶେ। ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ, ସେ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି କିଏ, ସେ ଲିଡର ଥାନ୍ତି କିଏ, ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଥାନ୍ତି ଲିଡର। ଜଷ୍ଟ ଇମାଜିନ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲେମା, ଏଇ ଯୋଉ ଡିଲେମା, ମୁଁ ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଆଗକୁ ନେବି ନା ଆଗକୁ ନେବିନି, ନନ୍ କୋପରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଆଗକୁ ନେବି ନା ନେବିନି। ଏ ଯୋଉ ଡିଲେମା ଭିତରେ ଯୋଉ ବାହାରିଲେ କି ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଡିସିସନ ନେଲେ ନାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁ ଆଗକୁ ନବା ନାହିଁ। ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଲା ନା ଭାରତ ପାଖରେ ଗାନ୍ଧିଆନ ଏଥିକ୍ସ ର ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିଲା ଯେ ଆମେ କେବେ ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ ବି ହିଂସାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ନାହିଁ। ଆଜି ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କରେ ହିଂସା ଯୋଉ ହାର ରହୁଛି ଭାରତରେ ଟିକେ କମ ରହୁଛି, ନୋ ଡାଉଟ ଏବେ ହେଲାଣି, ବଟ୍ ଆଗରୁ ସେ ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଆମେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରୁଛେ, ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କରୁଛେ, କାଁ ଭାଁ କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ହଉ ଅଦର କଣ୍ଟ୍ରି ଭଳି ସିଚୁଏସନ ଆମର ଏଠି ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଏଥିକ୍ସ ଶିଖାଯାଇଛି କଣ ନା ଭାଇ ଆମକୁ ଦରକାର ମାନେ ଆମେ ଠେଙ୍ଗା ଧରିବା, ଆମେ ଫାୟାରିଂ କରିବା, ଆମେ ମର୍ଡର କରିବା, ଆମେ ଖୁନ କରିବା, ଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବା। ସେଇ ଏଥିକ୍ସ ସେ ବଢି ଆସିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଦରକାର ହେଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସେଇ ବାଟକୁ ଆପଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତର ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେ ସମୟରେ, ସେଟା ପର କଥା, ବଟ୍ ମୁଁ କୌଣସି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଓଡିଶା ଆଡକୁ ଯାଉନି, ମୁଁ କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ ନେଇ ମୁଁ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛି ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଡିଲେମାରୁ ବାହାରିବା, ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ଡିଲେମାରୁ ବାହାରିକି ଆମ ଡିସିସନକୁ ନେବା। আচ্ছা, বুঝিপাইল যে এথিক্স আমাকে কোথায় হেল্প করছে না এথিক্স ইজ এ সাইন্স অফ ডিলেমা সলভিং। পুরা ক্লিয়ার হলো 3 নম্বর পয়েন্ট। এবার যা 4th নম্বর পয়েন্ট। হ্যাঁ, আচ্ছা, যে এথিক্স ইজ এ সাইন্স অফ গুড লাইফ অ্যান্ড এ হ্ୟୁମାନ ওয়েল বিং। এথিক্স হচ্ছে কোণ, এথিক্স হচ্ছে কোণ না ethics is a science of good life and a human well-being। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭଲ ଜୀବନ ଏବଂ ମାନବ ମଙ୍ଗଳର ଏକ ବିଜ୍ଞାନ। ଯେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଆମକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖେଇଥାଏ ଆଉ ମାନବ ମଙ୍ଗଳ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଥାଏ। ତାର ତ ଏଥିକ୍ସକୁ ଆମେ କଣ କହୁଛେ, ଏଥିକ୍ସ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଗୁଡ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲ୍ ବିଂ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇ ବୁଝଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ନାଇଫ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଛୁରୀ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ନାଇଫ ର ଦାଢ ଅଛି। ଏ ଦାଢଟା ଗୋଟେ ନାଇଫ ର କଣ, ଏ ଦାଢଟା ଗୋଟେ ନାଇଫ ବା ଗୋଟେ ଛୁରୀର କଣ ଏସେନ୍ସ। ଏ ନାଇଫଟା ଗୋଟେ ଛୁରୀର କଣ ଏସେନ୍ସ, ESSENC ତାର ଅର୍ଥ ଗୋଟେ ଛୁରୀର ଦାଢଟା ହଉଛି ତାର ଏସେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଛୁରୀର ଦାଢଟା ହଉଛି ଏସେନ୍ସ। ସେ ଦାଢଟା ଯୋଉ ଏସେନ୍ସ ଅଛି ସେ କଣ ପାଇଁ ଅଛି, ମାନେ ସାର୍ପ ମାନେ କଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ କାଟିବା ପାଇଁ ତାର ଦାଢ ଅଛି। ଯଦି ଦାଢ ନଥିବ, ଯଦି ଦାଢ ନଥିବ ସେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ପାରିବ କି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ କାଟି ପାରିବ କି, ଇଏ ଶୁଣ। ତାର ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଉ, କାହାର ବି ଯଦି ତାର ଏସେନ୍ସ ନଥିବ, ତାର ଏସେନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହଉ, କୌଣସି ଜିନିଷ ହଉ, ତାର ଏସେନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ତାର ନିଜର ଆଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବି କରିପାରିବନି। ଠିକ ସେଇଭଳି କୁହାଯାଉଛି
ଯେ ଏସେନ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଏସେନ୍ସ ଅଲସୋ ମିନ୍ସ କମନ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏସେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହୁଛି ଆମେ ତାକୁ ଏସେନ୍ସ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୁରୀର ଏସେନ୍ସ ତା ଦାଢ, ଦାଢ ନଥିଲେ ସେ ତା କାଟି ପାରିବନି, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏସେନ୍ସ ଅଛି। ଆମର ଏସେନ୍ସ କଣ? ଆମେ ଇମୋସନାଲ, ଆମେ ସୋସିଆଲ, ଆମେ ପଲିଟିକାଲ, ଆମେ ହଉଛି କଣ ରେସନାଲ। ଯଦି ଏ ଏସେନ୍ସ ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ନ ରହିବ ଆମେ ଆଉ ଲାଇଫରେ ବଢିପାରିବା କି? ଲାଇଫରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିପାରିବେ କି? ତା ତ ଆମକୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ କିଏ ସେ? ନା ଏଥିକ୍ସ। ଏଥିକ୍ସ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଗୁଡ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ଏ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲ ବିଙ୍ଗ। ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲ ବିଙ୍ଗ, ବିଙ୍ଗ ର ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି? ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲ ବିଙ୍ଗ ଅର୍ଥ, ବିଙ୍ଗ ରହୁଛି ଏସେନ୍ସ। ତାର ବିଙ୍ଗ ରହୁଛି ଏସେନ୍ସ। ତାର ଆମ ଲାଇଫରେ କଣ ସବୁ ଏସେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର? ଆମ ଲାଇଫରେ ଗୁଡ ଲାଇଫ କେମିତି ହେଇପାରିବ? ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମକୁ କିଏ ଶିଖଉଛି? ଏଥିକ୍ସ ଶିଖେଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଗୁଡ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲ ବିଙ୍ଗ। ଦେଖ, ସପୋଜ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ବହୁତ ସାରା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୁଏ, ବୋହୂ ମାନେ ତ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜୋର ପିଟନ୍ତି, ମାରନ୍ତି। କେବେ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛ? କେବେ ଦେଖିଛ? କେବେ ଦେଖିଛ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହବ? ବହୁତ ଜୋର ରାସ୍ତାରେ ମାରୁଥିବେ, ଏମିତି ସବୁ ଦେଖିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦେଖିଥିବ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ମଧ୍ୟ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଥିବେ, ହଁ କି ନା? ତାହେଲେ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମଣିଷ। ଆ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆ ପାଖରେ ସେ ଅଛି। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ଅଛି, ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରିଛି, ପଇସା ଅଛି, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଅଛି, ବଟ୍ ତା ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବିଙ୍ଗ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ନଥାଏ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ଏସେନ୍ସ ମିନ୍ସ କଣ? ମାନେ ବହୁତ ସାରା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, ସେ ଇମୋସନାଲ ନୁହେଁ। ସେ ଇମୋସନାଲ ନୁହେଁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ସେ ତା ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ଆ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ରହିଛି ତ ସେ ଇମୋସନାଲ, ସେ ସେଇଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫିଲ୍ କରଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଭଳି କେୟାର କରୁଛି। ତା ଅର୍ଥ ମଣିଷ ପାଖରେ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୁଡ ଲାଇଫ ହେଇପାରିବ ତା ପାଖରେ, ଆଉ ସେ ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲ ବିଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଏସେନ୍ସ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ତା ପାଖରେ ଥିବ। ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲ? ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଏସେନ୍ସ ନଥିବ ଆମେ କଣ ହବା? ସେତିକିବେଳେ ସେ ଭୁଲ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ୱେଷ୍ଟ ଟପର କିଛି ଦିନ ତଳେ କିଛି ପଇସା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ବିକଜ ଅଫ ଏସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଟପ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ନଥାଏ, ମଣିଷ ସେତେବେଳେ ସେ ଭୁଲ କରିଥାଏ। ଅଶ୍ୱିନ ପଣ୍ଡା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଥିକ୍ସକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଗଲା ଓପିଏସସି ରେ। ଏଇଠି ମନ ଭିତରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେ ଓପିଏସସି ହେଲା ବୋଲି କରପ୍ସନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କି? ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ନିଜ ଉପରେ, ନିଜ ପାଖରେ କୋଉ ଏସେନ୍ସ ରହୁଛି। ଯଦି ମଣିଷ ପାଖରେ ପ୍ରପର ଏସେନ୍ସ ରହିବ, ପ୍ରପର ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ରହିବ, ଡେଫିନେଟଲି ସେ କଣ କରିବ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସକ୍ସେସ ପାଇବ। ମାନେ ତା ଲାଇଫରେ ସକ୍ସେସ, ମାନେ କ୍ୟାରିୟର ସକ୍ସେସ ଦେବା ପଡୁନି, ତା ଲାଇଫରେ ତା ଜୀବନରେ ସକ୍ସେସ ପାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଥ୍ରୁରେ ମୁଁ ଯିବି, ଟିକେ ସର୍ଟରେ ଆକୁ ଲେଖିବା। ଲେଖ, ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ମାନେ କଣ? ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ, BODLY, ବଡଲି ବିଙ୍ଗ, ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ମାନେ କଣ? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର, ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ମାନେ କଣ? ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ମାନେ କଣ? ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ ତମ ଘରେ ଯଦି କୌଣସି କୁକୁର ରହୁଛନ୍ତି, ବିଲେଇ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଆନିମଲ ହଉ, ତାଙ୍କ ମୋଟିଭ କଣ? ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଯୋଉ କିଛି ଥାଏ, ନିତ୍ୟ କର୍ମ ତ ତାର ଦିଟା ଥାଏ। ସେ ନିତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ଆଉ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିବା। ଆ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଅଛି? ହଁ କି କୁହ? ଆ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ଆନିମଲ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଥାଏ କି? ଦୁନିଆ କେମିତି ହବ, ଗଛ କେମିତି ଲଗା ହବ, ଏ କେବେ ଭାବେ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ କଣ ହୁଏ? ମଣିଷ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଏସେନ୍ସ ରୁହେ ନା, ମନ କେବେ କିଛି କିଛି ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି, ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡା ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ରଖିଥିବ। କୌଣସି କୋଶ୍ଚିନରେ କେତେବେଳେ তুমি ୟୁଜ କରିପାରିବ, ସେଇଠି ଲେଖିପାରିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏସେନ୍ସ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏସେନ୍ସ ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇକ୍ ଆଜ୍ ଏ ବଡ୍ ଲିଭିଂ ଆନିମଲ। ବିନା ଏସେନ୍ସ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ସହିତ ସମାନ। ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ ତୁମ ଗାଁରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିବେ, ପଇସା ଥିବ, ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ସବୁ ଥିବ, ତେବେ ସମାଜ ସହିତ ସେମାନେ ମିଶୁନଥିବେ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ପରିବାର, ଶୋଇଲା ବେଳେ ପରିବାର, ଖରା ବେଳେ ପରିବାର, ଅଫିସରୁ ଆଇଲେ ପରିବାର, ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲେଖା ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ।
ସେମାନେ କଣ କୁହାଯାଏ? ବଡ୍ ଲିଭିଂ ଆନିମଲ। ନା ତାଙ୍କର ଇମୋସନ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ରେସନାଲିଟି ଅଛି, ନା ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଅଛି, ନା ସୋସିଆଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆରେ କାଲି କହୁଥିଲି 5ଟା AM ରେ 8ଟା AM ରେ କ୍ଲାସ ହବ, ରାତି 2:30ରେ ମେସେଜ ଦେଇଛି 7:30ରେ କ୍ଲାସ ହବ। ତ କାହିଁକି ନା ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିକେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା। ହଉ ମତେ ପୁରା ମାନେ ଅବଶ୍ୟ 10ଟା 11ଟା ଯାକେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ, ହେଲାନି। ଫେର ରାତି 2ଟାରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା, 2ଟାରେ ଫେର ସେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି କରିବା ପାଇଁ। ହେଇଗଲା, ତାକୁ ମେସେଜ କଲି ଗ୍ରୁପରେ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ରେକର୍ଡିଂ ହବ, ଦେଖିବ। ଓକେ ଚାଲ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ହେଇଯାଏ, ସେ କଣ କରେ? ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ହୁଏ, ଏବେ ଅଶ୍ୱିନୀ ପଣ୍ଡା କଣ ଆସିଲା? ଏସେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ଓଏସ୍ ଅଫିସର ସତ, କିନ୍ତୁ ଏସେନ୍ସ ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ ହେଇଗଲା? ନା ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲଟା ସବୁବେଳେ କଣ ହେଇଗଲା? ଆପଣ ମଣିଷ କଣ କରିବ? ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବ। ଡିଜାୟାର ଅର୍ଥ iPhone 17 ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ତ ମତେ ଦରକାର। ଅମୁକ XYZ ଗାଡି ଗୋଟେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ତ ମତେ ସେଟା ଦରକାର। ମତେ ଗୋଟେ ମାନେ କ୍ୟାସିଓର ଗୋଟେ ଭଲ ୱାଚ୍ ଦରକାର, ମତେ ଦରକାର। ମତେ ଅମୁକ ଜିନିଷ ଦରକାର, ତ ଗୋଟେ କଣ ଆସିବ? ନା ଗୋଟେ ମାନେ କଣ ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଆଉ ମନେ ରଖିଲେ, ଡିଜାୟାର ଗୋଟେ ମଣିଷର କେବେ ବି ଫୁଲଫିଲ ହେବନି। ମୁଁ କହିଲି ତୁମେ ତୁମେ ହୁଅ, ମୁଁ ହଉ, ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ହଉ, ଆମ ଇଚ୍ଛା କେବେ ଫୁଲଫିଲ ହବ? ଆଜି ଚିକେନ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହବ, ଆଉ 2 ଦିନ ଗଲେ ଫେର ଇଚ୍ଛା ହବ, ଫେର 2 ଦିନ ଗଲେ ମଟନ ଖାଇବା ଇଚ୍ଛା ହବ। ଇଚ୍ଛା କେବେ ଫୁଲଫିଲ ହବ କି? ଡିଜାୟାର ମଣିଷ କେବେ ଫୁଲଫିଲ ହବ କି? ହଁ କି ନା? କେବେ ହବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ନଥାଏ, ସେ ମଣିଷଟା କଣ ହୁଏ? ଗୋଟେ ବଡ ଲିଭିଂ ଆନିମଲ ହୁଏ। ଗୋଟେ ବଡ ଲିଭିଂ ଆନିମଲଟା ଯେତେବେଳେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ, ତାକୁ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ କରିବାର ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ନା ଆମର ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସରେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, 60 ରୁ 70% କଣ ପାଇଁ କରପସନ କରୁଛନ୍ତି? ବିକଜ ଅଫ ଫୁଲଫିଲ ଦେୟାର ଡିଜାୟାର। ଆଜି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପୋଷ୍ଟ ବିକ୍ରି ହଉଛି, କଣ? କେବଳ ନିଜର ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ, ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅକୁ ଅମୁକ ଟଙ୍କାର ସ୍କୁଲରେ ପଢେଇବି, ମୋ ପୁଅକୁ ଅମୁକ ୟୁନିଭରସିଟିରେ ପଢେଇବି, ମତେ ଏମିତି ଘର କରିବାର ଅଛି। ଡିଜାୟାର ତ ଫୁଲଫିଲ ହବନି। ଆଉ ଫୁଲଫିଲ ନହେଲେ ତମେ କୁଆଡେ ଯିବ? ଏବେ ଯିବ କୁଆଡେ? ଯେତେବେଳେ ଡିଜାୟାର ଫୁଲଫିଲ ନହେଲା, ଏବେ କଣ ଆସିଲା? ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କଲେ? ପରଚେସିଂ ପାୱାର ବଢେଇଲେ। ଆମର ଯୋଉ ପରଚେସିଂ ପାୱାର ବଢେଇ ଚାଲେ, ପରଚେସିଂ ପାୱାର ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର? ପଇସା ଦରକାର। ପଇସା କୋଉଠି ଆସିବ? ଚାଲ କରପସନ କର। ବୁଝିପାରିଲ? କରପସନର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କେବେ ବି ମାନେ କଣ ହଉଛି? ମାନେ ଯେ ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ନୁହେଁ, କରପସନର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ନଥାଏ। ମଣିଷ ପାଖରେ ଏସେନ୍ସ ନଥିଲା ପରେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ପୋଜିସନ ଥାଉ, ସେ ହେଇଯିବ ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ। ବଡଲି ବିଙ୍ଗ ଆନିମଲ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ସେ ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ। ଡିଜାୟାରକୁ ଫୁଲଫିଲ କରିବା ପାଇଁ ପରଚେସିଂ ପାୱାର ବଢିଲା, ମାନେ ଖାଲି ଜିନିଷ କିଣିଲା। ପରଚେସିଂ ପାୱାର କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦରକାର, କୋଉ କଣ? କରପସନ କରିବ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ କଣ କରେ? ନା ଗୁଡ ଲାଇଫ ସହିତ ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲ ବିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୁରା କ୍ଲିୟର? ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ କହିଛି, ସେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିଛି। କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆକୁ ଟିକେ ତୁମେ ଆକୁ ଟିକେ ରିଡିଂ ମାରିଥିବ। ରିଡିଂ ମାନେ କଣ? ଯେମିତି ହ୍ୟୁମାନ ପାଖରେ କଣ ଏସେନ୍ସ ରହୁଛି? ସେ ରେସନାଲ ହେବା ଦରକାର, ଇମୋଟିଭ ହେବା ଦରକାର, ସୋସିଆଲ ହେବା ଦରକାର, ପଲିଟିକାଲ ବିଙ୍ଗ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଯିବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଏ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବେଶୀ ଆମେ ଏଥିକ୍ସ ଯିବାନି, ଟପିକ ତାପରେ ପଳେଇବା। ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ। ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତଫାତ କଣ କହିବ? ଦୁଇଟା ଭିତରେ ତଫାତ କଣ? ଭର୍ଚ୍ୟୁ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଭ୍ୟାଲୁଜ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗୁଣ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଗୁଣ ଆଉ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଦେଖ, ସାଧାରଣତଃ ଭର୍ଚ୍ୟୁଟା କୋଉଠି ଲାଗି ହୁଏ? VIRTUES। এটা କୋଉଠି କେବଳ ମଣିଷ କେସରେ ଲାଗେ। ଆମର ଯୋଉ କହୁଛି ସାଇନ୍ସ, ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଭର୍ଚ୍ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟାଲୁ। ଏ ଦିଟା ଅର୍ଥ। ଭର୍ଚ୍ୟୁଟା ମଣିଷ କେସରେ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ମଣିଷ କଣ ହବା ଦରକାର? ମଣିଷ ପାଖରେ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର କୁହ ତ? ମଣିଷ ଗୋଟେ କଣ ହବା ଦରକାର କୁହ? ଗୁଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହବା ଦରକାର। ଓକେ, ଗୁଡ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ହବା ଦରକାର। ଆଉ କଣ? ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ହବା ଦରକାର, ଇମୋସନାଲ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିବା ଦରକାର, ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯଦି ରହୁଛି, ଆଉ ଆମେ କଣ କହୁଛେ? କଥା ଟିକେ ମଝିରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କେହି ବି କରିବେନି। କ୍ଲାସ ସରିଲା ପରେ ପିଡିଏଫ, ମୁଁ ପିଡିଏଫ ତ ଅଲରେଡି ସକାଳୁ ଦେଇ ସାରିଛି। କାହିଁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁଛ? ପାଠ ଉପରେ ଫୋକସ କର ନା।
ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମ ସହିତ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଲେ ମୁଁ ଦେଖ ଏଥିକ୍ସରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିକି ପଢେଇ ଦଉନି, କାହିଁକି ନା ମତେ ନା 70 ରୁ 80% ମାଇଣ୍ଡରୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତ ତୁମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ମୋର କ୍ରିଏଟିଭନେସକୁ କମେଇ ଦବ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେହି ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବନି କୌଣସି ଜିନିଷ ପଢେଇଲା ବେଳେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଟାଇମ ଦେବି ଯେ କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ପଚାର, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଲା, ହଁ ଡିଗ୍ନିଟି ରହିଲା, ଏଗୁলো ହଉଛି ଭର୍ଚୁ। ତାର ଭ୍ୟାଲୁ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା? ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଦରକାର, ଆମ ସୋସାଇଟିଟା ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ ହବା ଦରକାର, ଆମ ସୋସାଇଟିଟା ଇକ୍ୱାଲିଟି ହବା ଦରକାର। ଦେଖିବ ଆଗରୁ ଏଇ ସୋସାଇଟିଟା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା କି? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ କିଛି ନଥିଲା, ଇକ୍ୱାଲିଟି ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯଦି ଦଳିତ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ଆଲାଉ ନଥିଲା, ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସେଠି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସୁନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଏଠି କଣ ଆସିଲା? ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିଯାଉଛି। ବୋଧେ ଏବେ କଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ତ ତିଆରି ସରିଲା, ଏଠି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଥିକ୍ସ କଣ ଆମକୁ ଦଉଛି? ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲୁ ଦଉଛି। ଭ୍ୟାଲୁର ଅର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଦଉଛି, ଯିଏକି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟିସ ଦବ, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦବ। ଓକେ, ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ପୁରା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଏଇ 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଏଥିକ୍ସ କହିଲେ କଣ ବୁଝିବା ପୁରା କ୍ଲିୟର? আচ্ছা, ফার্স্ট ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ କଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଏଥିକ୍ସ। ଏଥିକ୍ସ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ଏଥିକ୍ସ କାହାକୁ କହିବା? ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ନର୍ମେଟିଭ ସାଇନ୍ସ। ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ଯେ କଣ ଅଛି ନା ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଡିଲେମା ସଲଭିଂ। ଏଥିକ୍ସ ଇଜ ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଗୁଡ ଲାଇଫ ଆଣ୍ଡ କିସ ନା ହ୍ୟୁମାନ ୱେଲବିଂ। ଏ ସମସ୍ତ ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ ଡିସ୍କସନ କଲେ। ଆର ପିଡିଏଫ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏ କ୍ଲାସକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ସେ ପିଡିଏଫ କୁ ଟିକେ ନୋଟ କରିଦେବ। ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବ, ଆଉ ଉପରେ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେବଳ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ଆଉ ତମର ଯୋଉ ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ଅଛି ତାର କ୍ଲାସ ହବ। ହୋମ ସାଇନ୍ସ ତ କ୍ଲାସ ଆଜି 6ଟା ବେଳେ ଅଛି। ଆଉ ଯୋଉ 7ଟା ବେଳେ ଯୋଉ କ୍ଲାସଟା ଅଛି, ମୁଁ ସେ କ୍ଲାସଟା କଣ ନେବି ନା ଜିଏସ୍ ପେପର 2 ନେବି। ତା ସହିତ ଆଜି କାଇଣ୍ଡଲି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଦେଖିନେଲେ, ଆକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସକୁ ବେସ୍ କରି ଗୋଟେ ଲେଖା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନେଇ ଚାଲିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ମୁଁ 25ରୁ 30ଟା କ୍ଲାସ ନେବି। ସେ 30ଟା କ୍ଲାସ ମାନେ 30ରୁ ଅଧିକ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ତାପରେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ସହିତ ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ସାଇଟ୍ ହେଇଯିବା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଲଙ୍ଗ ଦେଖ ସିଜିଏଲ କ୍ଲାସ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ପିଲାଙ୍କର ଥିଲା ମୁଁ ସେଟା ବି କହିଦଉଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସିଜିଏଲ କ୍ଲାସଟା ମୁଁ ଫିକ୍ସ କରିବି। ଯୋଉ 8ଟା ବେଳେ ଯୋଉ କ୍ଲାସ ଟାଇମିଂଟା ଅଛି ବା 7ଟା 30 ଅଛି, ମୁଁ ତମକୁ ମେସେଜ କରିଦେବି। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ସିଜିଏଲ କ୍ଲାସ ପୁରା ଫିକ୍ସ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରୁଛ ବ୍ୟାଚରେ, ସେ ତୁମେ ପାଇଯିବ। ହଁ, ହୋମ ସାଇନ୍ସ କଥା କହିଦଉଛି, ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରପର ବ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଆସୁଛି ତମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।